دلشاد بھائی، تو یہ اخراجات کہاں سے پورے ہوں گے؟ پلیا لوکا، اے پرا تیرا جندہ ہے، تو کوئی فکر ہی نہ کر، تمہاری شادی کا سارا خرچہ مجھ پہ۔ فضل، اجل کی وجہ سے رابعہ کا موت یقینی ہے۔ وہ اس سے اپنے گھر کی عورت بنانا چاہتا ہے۔ بے وقوف لڑکا ہے، مخمل میں ٹاٹ کا پیون لگانا چاہتا ہے۔ اور تم جانتے ہو کہ میں کیا چاہتا ہوں؟ کوا بڑا ہوشیار پرندہ ہے، لیکن مدام خان 100 کوؤں سے بھی زیادہ چالاک اور ہوشیار ہے۔ اس کی نظر دیوار کی دوسری طرف بھی دیکھتی ہے۔ میں اس سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ کل اگر میرا جھوٹ پکڑا گیا تو موت یقینی ہے۔ اگر تم اس کمار کی بیٹی کی جگہ کسی خاندانی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تو میں بخوشی جاتا اور تمہارے لیے رشتہ کرواتا۔ خان لالا، آپ اب بھی میرے رشتے کے لیے کسی کمزور خاندان کے پاس نہیں جا رہے؟ دیکھو اجل، تمہاری پسند مجھے نہیں پسند۔ تم اپنی فیصلوں پہ نظر ثانی کرو اور سوچو، میرے ساتھ خواہ ضد مت کرو۔ خان لالا، میں بھی آپ کا بھائی ہوں، میں آپ سے اس ٹاپک پہ بات کر چکا ہوں اور بار بار اس ٹاپک پہ بات نہیں کر سکتا۔ میرے راضی اور ناراضی ہونے کی بات ہی نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے، میری شادی کی بات میرے بابا جان سے ہی آپ لوگ کرو گے۔ یہ تو بڑوں کے فیصلے ہوتے ہیں، اب اس میں آپ کو کیا کہوں؟ تم ہی تو اس میں سب کچھ کہہ سکتی ہو۔ دیکھو لڑکی، صاف صاف بات کر رہی ہوں، کان کھول کے سن لو۔ تم اجل خان کو پسند ہو، اور یہ بات اس نے اپنی بابی سے کہی ہے، اور میں اس کی بابی کا پیغام تمہیں دینے آئی ہوں۔ ہم اگر رشتے کے لیے یہاں آئے تو مہربانی کرنا انکار کر لینا، کیونکہ ہم اجل خان کی شادی ایک خان کی بیٹی سے کرنا چاہتے ہیں۔ نرگس بی بی نے کہا ہے کہ اپنے لیے کوئی کمہار ڈھونڈو شادی کے لیے۔ داجی، آپ کی چائے تو ٹھنڈی ہو گئی۔ ہاں بیٹا، بیٹھو، تم سے ایک بات کرنی ہے۔ دیکھو بیٹا، تمہارا باپ، تمہاری ماں، دونوں میں ہوں۔ صرف بابر کے انکار کی وجہ سے میں تمہارا مجرم۔ داجی، بس وہ بات چھوڑ دیں۔ کیسے چھوڑ دوں؟ اس ظالم نے تو مجھ پر ایسا وار کیا ہے کہ زخم نہیں ہے اور درد بہت ہے۔ میری زندگی کی عزت، ناموس اور ساکھ مٹی میں ملا گیا۔ وہ ایک باپ کو اپنی بیٹی کے سامنے مجرم بنا دیا۔ داجی، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ یہ باتیں چھوڑیں، یہ قسمت کی باتیں تھی۔ جو بھی تھا بس ہو گیا۔ داجی، باقی ان حادثوں کو یاد کرنے سے ہماری زندگی میں دوبارہ وہی زخم تازہ ہوں۔
बाबर, मैं कैसी लग रही हूँ? माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी दुल्हन तो इस जोड़े में बहुत प्यारी लग रही है। और ये देखो बाबर, कैसी लग रही हूँ? माशाल्लाह, बहुत प्यारी। लेकिन काश हया कि ये तुम्हारे लिए सोने के बनाता। बाबर, मुझे सोने की नहीं, बाबर की जरूरत है। एक दिन खत्म हो जाता है और सिर्फ रूह बाकी रह जाती है। सुकून वजूद को नहीं, रूह को चाहिए होता, और जिस वक्त रूह पुरसकून हो जाए तो ही पुरसकून हो जाता है। दुनिया के हर लालच से, हर फरेब और हर आसाइश से बेफिक्र और पुरसकून हो जाता है। बेशक ऐसा ही है। बदन तो इस दुनिया के लिए सिर्फ एक शनाख्त है। बदन खत्म, शनाख्त खत्म। जिस वक्त बदन खत्म हो जाए तो फिर रूह का असल मकसद शुरू हो जाए। अच्छा बेटी, मैं आया। हजरत तकलीफ के लिए मदद हुआ हूँ। नहीं बेटा, मेहमान सिर्फ अपनी किस्मत खाता है। बैठो, मैं डालूंगा। आपने वैसे ही तकल्लुफ किया। बेटा, ये तुम्हारा नसीब है। कोई भी इंसान अपने नसीब से न कम कर सकता है और न ज्यादा। लेकिन आज का इंसान सिर्फ और सिर्फ लालच करता है। हर इंसान दूसरे इंसान के सर पर पाँव रखता है और आगे की तरफ निकलता है। न किसी को हलाल की तमीज है और न हराम की। बेटा ले लो ना, ले लो।
بہت احترام کے ساتھ خط لکھنا اور آپ کو زحمت دینا. میرا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ آپ کے گھر بھی مسئلہ پیدا ہو. تمہارے گھر کی آگ میرے دامن تک پہنچ چکی ہے. آپ نے مجھے کب اور کہاں دیکھا ہے اس کا مجھے علم نہیں. آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کی بھابھی نہیں چاہتی کہ ہماری شادی ہو. آپ مہربانی فرما کر اپنی طرح کسی اونچے خاندان میں شادی کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے میرے بابا جان کی بدنامی ہو اور بے گناہ بے خطا کہیں میں بدنام نہ ہو جاؤں. امید کرتی ہوں کہ میرا یہ خط آپ اپنے پاس امانت رکھیں گے. کسی دانا انسان کی طرح اس سارے مسئلے کو حل فرمائیں گے. میرے بابا کی عزت، میری حیا اور اپنے خاندان کے وقار کا خیال رکھنا. خط پڑھنے کے بعد جلا دیجیے گا کہ امانت میں خیانت نہ ہو جائے. السلام علیکم خان جی. وعلیکم السلام. خیریت تو ہے خان جی؟ تم صبح سے کہاں تھے؟ آپ کے کام کے لیے گیا تھا جی. ہو گیا. لیکن موقع نہیں ملا جی. یہ تم کب سے موقع کی تلاش میں ہو؟ تم تو کام پہلے کر لیتے ہو، سوچتے بعد میں ہو. آپ نے کہا تھا کہ کام پکا کرنا. کرو، پکا کام کرو، لیکن جتنی دیر کرو گے میری مشکلات میں اضافہ کرو گے. اب آؤ میرے ساتھ. یہ صاف پانی ہے، یہ میری ذات ہے. اور یہ رہا کمار. اگر میرے خون میں کمار کا خون شامل ہو گیا تو تم مجھے بتاؤ لوگ کن نظروں سے مجھے دیکھیں گے؟ بھابھی گل، دل ہارنے کی بات ہی نہیں، بس یہ بھی دل کی بات ہے کہ اس کا چہرہ تمہارا دل لے گیا، کیونکہ نہ تو اس سے تمہاری کوئی بات ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی اور تعلق، اور پہلی نظر میں وہ تمہارے دل میں اتر گئی ہے. اور یہی تو پیار ہے، اور پیار تو دیوانہ ہوتا ہے. اور پاگل پل میں انسان اچھے اور برے کو نہیں دیکھتا، اپنے مقصد کو دیکھا جاتا ہے. اور بھابھی گل، اب یہ آپ کا کام ہے خان لالا کو کب اور کیسے کہنا ہے. اچھا میں سمجھ گئی، تم میرے دیور نہیں چھوٹے بھائی ہو. یہ کام اب تمہاری بہن کرے گی. طرفو، بھابھی گل کہاں ہے؟ وہ اپنے کمرے میں ہے. کیوں، کوئی کام تھا اس کے ساتھ؟ تم جاؤ.
अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम सलाम। ये तो रहीम बेटा है। खैर से आओ बेटी, आओ। जी बैठो बेटा, बैठो। अम्मा, बहुत दिन हो गए, मैंने सोचा पूछ लूँ क्या हाल अहवाल है आपका, कुछ चाहिए तो नहीं आपको? तुम्हारे भाई की वजह से मेरा क्या हाल होगा? उसने तो मेरे बुढ़ापे को भी नहीं देखा और यूं ही चला गया। बेटा, तुम्हारा तो बचपन का दोस्त था, तुम ही समझा लेते उसे। अम्मा, उसकी नज़र में तो मैं इतना बड़ा मुजरिम हूँ कि मत पूछो मुझसे। तुमने क्या किया है? बाबर मेरे पीसीओ से उस लड़की के साथ बात करता था जो उसे अच्छी लगती थी, और उसके साथ घर से भागने वाली बात मैंने ही तोरगुल को बताई थी। उस वक्त मेरे साथ कोई दूसरा रास्ता नहीं था। ये आज का दिन मुझे नज़र आ रहा था। मैंने सोचा वो समझ जाएगा और ये बात ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मैंने जब उसे ये बात बताई तो उसने पलट के भी मुझे नहीं देखा और ऐसे ही चला गया। बेटा, वो कहाँ चला गया? उसकी और मेरी रोज़ाना बात होती थी, लेकिन इस दिन के बाद उसने मुझे कोई कॉल वगैरह नहीं की। हाँ, शहर में उसका एक दोस्त था, दिलशाद भाई उसका नाम था। उसे उसने कहा था कि मैं आऊँगा तुम्हारे पास। बेटा, उसके उस दोस्त को कैसे ढूंढेंगे हम? अम्मा, जब वो उसके साथ बात करता था तो उसका नंबर मेरे बिल में मौजूद है। तो मेरी उससे जल्दी से बात करवा दो ना। अम्मा, मेरे पास वायरलेस फ़ोन है, मैं वो ले आऊँगा तो मुझसे बात कर लेना। अम्मा, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो भी साथ ले आऊँ। अरे बेटा, और कुछ नहीं चाहिए, बस बेटे से एक बार फ़ोन पे बात कर लूं ताकि दिल को सुकून मिले कि कैसा है, किस हाल में है। अच्छा अम्मा, मैं जा रहा हूँ, आपके लिए फ़ोन लाता हूँ। जाओ बेटा, तब तक मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। या अल्लाह, मेरे बेटे को अपने हिफ्ज़ो अमान में रख, उसकी हिफाजत फरमा। आमीन। खैर तो है, क्यों इतने परेशान हो? अजल खान आपका पूछ रहे थे। तो क्या हुआ? हो सकता है मुझसे कोई काम हो। ऐसा ना हो कि उन्हें पता चल गया हो कि मैं राबिया के घर आपका पैगाम देने गई थी। चुप करो और अपना मुंह बंद रखो। उसको कैसे पता चला होगा कि तुम राबिया के घर मेरे कहने पर गई हो सकता है फजल ने कहा हो। फजल कोई बच्चा नहीं है, उसके पास इस घर के बहुत राज हैं। वो कैसे अजल खान को ये बात करेगा? हो सकता है मेरे साथ कोई और काम हो। ठीक है, तुम अब जाओ। ठीक है बीबी जी, समझ गई। फजल काका। जी खान जी। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कर रहे हो? जी हुक्म करें। मेरे हुक्म से अल्लाह की पनाह मांगो। अब इस बात का क्या मतलब हुआ जी? फजल काका, मैं आपके हाथों में पला बढ़ा हूँ। चाहिए तो ये था कि आप मेरी बात को समझ लेते। मैं फ़लसफ़े को तो नहीं समझता और गैब का इल्म अल्लाह के पास है। आप सवाल पूछिए, मैं तफसीलात बताऊंगा। तो फिर आए, कुछ बातें करनी है। जी दिलशाद भाई, तुम्हारा फोन है। मेरा? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटे? कहाँ हो मेरे बेटे? बहुत याद आते हो मुझे। रहीम बेटा मेरे साथ बहुत मदद करता है। अभी भी पीसीओ से ये मेरे लिए टेलीफोन घर लेके आया है। सेहत ठीक है आपकी? और मेरा नंबर कैसे मिला आपको? बेटा अभी बताया तो कि रहीम के पास तुम्हारा नंबर था। जी बीबी गुल, कुछ दिनों में आप आ जाएंगी, फिर इधर मेरे साथ रहेंगी आप।
ادھر اکیلی کیا کریں گی آپ؟ بیٹا میری تو آنکھ ترس گئی تمہیں دیکھنے کے لیے. پہلے جب ہاسٹل میں تھی تو پورا پورا دن میرا دل جلتا تھا، اور اب تو اس گھر سے تم ہمیشہ کے لیے چلے گئے ہو. میرا یہ کلیجہ پھٹنے والا ہے تمہارے لیے. میری پیاری اماں، بس کر دیں، بس کر دیں اور مت روئیں. تھوڑا حوصلہ کریں آپ ذرا رحیم کو فون دے دیں. بیٹا اس بیچارے کو کچھ نہ کہو، یہ تو تمہارا دوست ہے، تمہارے لیے خفا ہے. اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا. اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ جانتا ہوں اماں، نہیں ہوں ناراض اس سے، کچھ اور بات کرنا چاہتا ہوں. بیٹا اپنا خیال رکھنا، اور غیر ضروری بازاروں میں مت پھرنا، اور کھانا وقت پہ کھانا. جی جی بیبی گل، جیسے آپ کہیں گی ویسے ہی کروں گا. اللہ کے حوالے بیٹا. یہ لو دوست سے بات کرو. ہلو بابر، کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں. تم بتاؤ جاسوس، تم کیسے ہو؟ اماں بہت اداس ہے تمہارے پیچھے، اس لیے یہ نمبر میں لایا. دیکھو بابر یار. اچھا کیا رحیم، کبھی کبھی تمہارا برا کام میرے لیے اچھا ثابت ہو جاتا ہے. اور وہ کیسے یار؟ ابھی بے اعتبار ہو رحیم، جب آؤ گے تو پھر بتاؤں گا. اور ہاں، امی کو اپنے ساتھ ضرور لاؤ گے. ہاں ہاں ٹھیک ہے یار، اب تم بے فکر ہو جاؤ، اور امی کو تسلی دو رحیم. اور ہاں، شام کو فون کروں گا، پھر تفصیل سے بات کریں گے. یار اب تو میں ریلیکس ہو گیا ہوں، تم بے فکر ہو جاؤ. ٹھیک ہے، اللہ حافظ. اللہ حافظ. شکر ہے اماں، تمہاری بات ہو گئی اس سے. اللہ میرے بیٹے کے ساتھ تمہیں کامیاب کرے کہ تم نے ایک دکھی ماں کے دل پہ مرہم پٹی رکھی. اماں بس اب آپ ہی مطمئن ہو جاؤ، شکر ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہے اور خوش بھی ہے. اگر آپ کہیں تو کچھ دنوں میں شہر چلے جائیں اس کے پاس. ارے میرے بیٹے، اگر میرے بھائی کو خبر ہوئی تو خفا ہو جائے گا مجھ سے. او میری بولی اماں، تو اور گل کو کون بتائے گا؟ اور پھر ماں اور بیٹے کو بھی کوئی جدا کر سکتا ہے. بس آپ تیاری پکڑیں، کچھ دنوں میں شہر کے لیے نکلتے ہیں. اچھا بیٹا، تمہاری چائے تو ٹھنڈی ہو گئی، یہ پی لو نا. اچھا اماں. دلشاد بھائی، دل کا بوجھ کافی ہلکا ہو گیا ہے. شکر ہے شکر ہے. اور لڑکے نیت کے ٹھیک ہو، اللہ سارے کام ٹھیک کرے گا تمہارے. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوگا جب امی یہاں آئے گی اور ہمارے ساتھ ٹھہرے گی. اور لڑکے، جب بھی تمہیں اللہ اولاد دے گا نا، تو مشکل ہے کہ تمہاری ماں گاؤں جائے، اتنی تمہارے بچوں کے گرد گھومتی پھرتی رہے گی. اچھا کہا دلشاد بھائی. اوے ٹرین آ گئی ہے، چلو چلیں. آ جائیں. چلو آؤ آؤ. فضل خان آہستہ. کھائی تھی، اللہ نے خیر کر دی. فضل، تم تو ساری زندگی اس راستے پہ آئے گئے ہو نا. چاہیے تو یہ تھا کہ سیاہ راستے پہ تمہیں معلوم ہوتا کہ یہاں بریکر ہے، یہاں پہ کوئی کھڈا ہے. دھیان نہیں تھا جی. دھیان رکھا کرو. اکثر بے دھیانی میں انسان لوٹنے کے قابل نہیں رہتا. واللہ خان جی، کبھی کبھی بڑی مشکل باتیں کرتے ہیں آپ، نہیں سمجھتا میں. میں تو بہت سادہ سی بات کی، پھر تم بہت سمجھدار آدمی ہو. تم میری بات کو کیسے نہیں سمجھی؟ چھوڑو یہ بات. یہ بتاؤ آخری بار اس راستے پہ کب گئے تھے؟ وہی جب آپ کے ساتھ گیا تھا. فضل، تم نے کب سے جھوٹ بولنا شروع کر دیا؟ خان جی، میں کیوں جھوٹ کہوں گا؟ یہ سائڈ میں رکو.
फजल, वो फसल तुम्हें नजर आ रही है? ये फसल जब तक खड़ी है ना, परिंदों का रिस्क यहाँ से जाएगा। परिंदे आते हैं और एक एक दाना उठाते हैं। ये फसल फिर भी बढ़ती रहती है। ये फसल जब तक खड़ी रहेगी, परिंदे आते रहेंगे, अपना रिस्क खाएंगे, और जब ये फसल कट जाएगी, फिर परिंदों की उम्मीद ख़त्म हो जाती है। और ऐसे ही इंसानी ज़िंदगी की भी उम्मीद ख़त्म होती है। और इंसान कहता है, मैं अपने रब से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ, आखिर उस वक्त तक कि उसकी दाढ़ी सफ़ेद हो जाती है, मर जाता है और उसकी उम्मीद ख़त्म हो जाती है, और ये गुनहगार ही मर जाता है। मैं आपकी बात पर फिर भी नहीं समझा। अच्छा ये होगा, अपना जुर्म कबूल कर लो और मुझे सब कुछ सच सच बता दीजिए। तुम्हें दुल्हो को हकीम सर बुलंद के घर किसके कहने पर ले गए? हाँ जी, जब आप जान चुके हैं तो वजह भी जानते होंगे। मुझे सब मालूम है, मगर तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। बीबी जी और मुदाम खान ये चाहते हैं कि आपकी शादी राबिया से ना हो। बीबी, आप सब खैरियत है? हाँ, मेरे आने का मुदाम खान को पता न चले। मैं तुम पर एतमाद करती हूँ और तुम मेरे रास्तार हो। नमकख्वार हूँ आपका, गुलाम हूँ, हुक्म करें। शाबाश, मुझे तुमसे यही तवक्को थी। तुम ऐसा करो कि दुल्हो को सबकी नज़रों से छुपाकर चचा के घर ले जाओ। वो तुम्हारी चचाजाद बहन से मिलेगी। मुंह छोटा है और सवाल बड़ा। दुल्हो को वहां ले जाने की क्या जरूरत? वक्त के साथ साथ सब समझ जाओगे। फिलहाल ऐसा समझो कि दिल के आर्जे में मुब्तला एक बीमार को इलाज की ज़रूरत है। ठीक है बीबी, हो जाएगा, मैं कोई बंदोबस्त कर लूंगा। बेटा, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? मेरा दिल नहीं कर रहा अम्मा। बेटा, किया तो तुमने बहुत गलत है। सारी उम्र की नेकनामी एक पल में तुमने खराब कर दी। अम्मा, मैंने उस लड़की के साथ अपना वादा निभाना था, और उसके लिए तुमने माँ को शर्मिंदा कर दिया। माँ की ममता और मामू के एहसानात का बदला इस तरह अदा करोगे तुम? खुद भी सर झुका के बैठे हो और मुझे भी लोगों के सामने शर्मिंदा कर दिया। तुमने हमारे कितने अरमान खाक में मिला दिए। बस कर दे अम्मा, बस कर दे, और मुझे अपनी नजरों से मत गिराएं। आज मैं अपने आप को बहुत घटिया और छोटा महसूस कर रहा हूं। ना उनका हुआ और ना आपका। मैंने सबके साथ बहुत ज्यादती की है।
इस दुनिया में मेरे ख्वाहिशात, आपके अरमान मेरी नजरों से सितारों की तरह बादलों में छुप गए। सब कुछ धुंधला नजर आ रहा है अम्मा। सारी दुनिया तारीख हो गई मेरी। हाय बेटा, मेरे साथ चले जाओ और अपने मामू से माफी मांग लो। अम्मा, मुझे माफ कर दे। नहीं बेटा नहीं, मेरी तो हर सांस में तुम हो। मैंने तो अपनी जवानी तुम्हारी खुशी और तरबियत करने में सर्फ कर दी। अब तो मेरी गिनती की शबो रोज हैं। नहीं अम्मा, नहीं बेटा नहीं। मुझे माफ कर दे अम्मा। मेरा बेटा। बेटा, तुम इस बात के लिए घर से अपने किसी बुजुर्ग को क्यों नहीं लेकर आए? हजरत आप पीरम का खजीना है और मैं बहुत से रिश्तों में अकेला हूँ। आज मैं अपना साहिल भी हूँ और फरीक भी। मेरी दरख्वास्त आपके सामने है। बेटा, मैं इस बात का इख्तियारमंद नहीं हूँ। मेरे लिए ये बात मुश्किल है और न मैं ये फैसला खुद से कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी ये बात अपनी बेटी के सामने रख दूंगा। अगर उनकी मर्जी हुई तो तुम्हें बता दूं। या अल्लाह, तुम्हारा लाख लाख शुक्र है कि हम फिर से एक हो गए। ए अल्लाह, तू हमारे ये मोहब्बत का घर और ये रिश्ता हमेशा आबाद रखे। आमीन। हाय, अब मेरे साथ ये नया रिश्ता तुम्हें मुबारक हो। आमीन। और तुमने अपनी मोहब्बत का वादा निभाया, तुम्हारा शुक्रिया। अब तुम मेरी जिंदगी की साथी हो। अब मेरा हर वादा, हर कोशिश, हर कदम तुम्हारे लिए होगा। और अब हमारी नज़र हमारे आने वाली सुबह पर होगी। हम राबिया के कब्र पर शहरे की बजाय उसके लिए दुल्हन का जोड़ा बनाओ। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे जिस शाम का सर तुम्हारे हाथ से कुचला है, उसने फिर सर उठा के मुझे ही काटा है। मुझे अब नहीं है तुम्हारी जरूरत। मैं उस शादी में अब दुल्हा की तरफ से गवाह हूँगा। अच्छा, इसीलिए ये कुत्ते की तरह जिंदगी गुजार रहा है। यहाँ और भी बहुत से किस्से और राज हैं। अगर अश्कार हो गए तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। तुम आओ मेरे साथ। मेरी बात सुनो भाभी।
तुम्हारी जिंदगी मेरी मौत है और मैं फिलहाल मरना नहीं चाहता। ठीक कह रहे हैं, हमारे इसके बच्चों के साथ क्या काम? हमारा काम तो इसके अंगूठे से है। जब तक मैं जिंदा हूँ एक इंच जमीन भी तुम्हारे नाम नहीं लिखूंगा। इलियास खान, हम कौन सा कह रहे कि तुम कुछ लिखो, ये हम खुद लिखेंगे। तुम सिर्फ अंगूठा लगाओगे। मजबूत पकड़ो। मत करो, मुझे छोड़ दो, ये तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। मत करो। यार